ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आजिर संकल्प सूत्र है नर नारी परस्पर प्रति पवित्र दृष्टि रखिबु। नरर नारी प्रति तथा नारीर नर प्रति पवित्र दृष्टिकोण रहिबा आत्मोन्नति, सामाजिक प्रगति एवं सुख शांति पाई आवश्यक। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करुथिबा अविवाहित नर नारी पाई व्यवहार और चिंतन रे परस्पर प्रति पवित्र भावना रहिबा अनिवार्य, किंतु अन्य माने मध्य याकू उपेक्षा करिबा उचित नुहे। अपवित्र पाशविक दृष्टि रखी कौनसी वर्ग अन्य वर्गर श्रेष्ठता को मूल्यांकन करि न पारे एवं सेतिरु लाभ उठाई न पारे। एही क्षतिरु रक्षा पाइबार अत्यधिक उपयोगी प्रेरणा एही वाक्य रे दिया जाइछि। नारी एही संसारर ही सर्वोत्कृष्ट पवित्रता। जननी रूपे से अगाध वात्सल्य नहीं एही धरणी रे अवतीर्ण होइथाय। पत्नी रूपरे त्याग और बलिदान प्रेम और आत्मदानर संजीव प्रतिमा रूपे प्रतिष्ठित होइथाय। भौणी रूपे स्नेह उदारता और ममतार देवी भली परिलक्षित होइथाय। कन्या रूपरे से कोमलता मृदुलता निश्चलतार प्रतिकृति रूपे एही निरस संसार को सरस करिथाय। परमात्मा नारी मध्य सत्य शिव और सुंदरर अनंत भंडार भरी देइछंती। तार नेत्र रे एक अलौकिक ज्योति रहिछि, जहार केतोटी किरण पड़िबा मात्रे निष्ठुर हृदय रे मध्य मौली जाइथिबा कलिका हसी उठे। दुर्बल अपंग मन मानव को शक्तिमान और सत्ता संपन्न करिवार सबुठारु बड़ श्रेय जदि काहारी को मिले तेबे से होछि नारी। से मूर्तिमान प्रेरणा भावना और स्फूर्ति रूपरे अचेतन को चेतन करिपारे। तार सान्निध्य रे अकिंचन व्यक्तिर भाग्य मुखरित होई उठे। से निजको कृतकृत्य हेबार अनुभव करे। नारीर महत्व अग्नि समान। अग्नि आम जीवनर स्रोत। ताहार अभाव रे आमे निर्जीव और निष्प्राण होई रही जिबा। ताहार उपयोगितार जेते महिमा गान कराजिब ताहा सेते कम हेब। किंतु एही अग्निर द्वितीय रास्ता मध्य अछि। ताहा स्पर्श कला मात्रे काली नागुणी भली लह लह करी उठे एवं छुईबा मात्रे आघात देउथिबा भीषण पीड़ा देवा भली परिस्थिति सृष्टि कर दिए। नारी ठारे अनंत गुणर तो रहिछि, किंतु एहा दोष मध्य रहिछि। एक दोष मध्य रहिछि जाहाकू स्पर्श कला मात्रे असीम वेदनारे छटपट हेबाकू पड़े। सही रूप हेउछि नारीर रमणी रूप। रमणर आकांक्षा रे जेते बेले ताकू देखा जिवो, चिंता करा जिवो बा स्पर्श करा जिवो, सेते बेले से काली नागुणी भली निजर विष भरा दांतरे दंशन करिदेव। बिछार निर्माण शैली केते सुंदर, सुनेली रंगर एही सुंदर जीव केते मनोहर लागे। मात्र ताहार नाहुड़ को छुईदेले विपत्ति सृष्टि हो जाए। महुमाछी केते उपकारी, भंवर केते मधुर गुंजरण करुथाए, किंतु एमानंकु स्पर्श कले एमाने विपत्तिर कारण हो जाती। नारीर कामिनी और रमणी रूपरे जो विषर छोट पुडिला लुचि रही सही सुनेली विष पात्र ठारू आमे दूरे रहिबा उचित। निज ठारू बेसी बयसर नारी को माता रूपे, समान आयु विशिष्ट नारी को भौणी रूपे, सान को कन्या रूपे देखी सही भावना को अधिकरु अधिक अभिवर्धन करी आमे सेतिकी आह्लादित होई परिबा जेतिकी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गांक चरण तले बसी तांकर अनंत वात्सल्य अनुभव करिथाउ। गायत्री उपासक माने भगवानंकर सर्वश्रेष्ठ सजीव रचना को नारी रूपरे ही मानती। नारी मध्यरे भगवानंक करुणा, पवित्रता और सदायस तार दर्शन करिबा आम भक्ति भावनार दार्शनिक आधार। उपासना रे नुहे
ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏପରି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ବାସନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା ବା ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଅବସର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପତି ପତ୍ନୀ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାସନାର ଏକ ହାଲୁକା ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାରକୁ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ବା ମୁଣ୍ଡନ ସଂସ୍କାର ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଧର୍ମକୃତ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକ ସୀମିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସନାକୁ ରିଆତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବି ଏପରି ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ଦୁଇ ସହୋଦର ଭାଇ ବା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ଶରୀରକୁ ଏକ ଆତ୍ମା ଭଳି କରି ଜୀବନଯାପନ ଭାରକୁ ଦୁଇ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଲଦି ବୋହି ଚାଲିବା। ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନୁହେଁ। ଏହା ତ ସିନେମାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ରର, ଅଶ୍ଳୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଓ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିର ହିଁ ପ୍ରସାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନାରୀର ପରମ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିମାକୁ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ, ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଗର୍ହିତ ରୂପେ ଖସାଇ ଦେଇଛେ। ନାରୀକୁ ବାସନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଦେଖିବା, ତା'ର ମହାନତାକୁ ସେହିପରି ତିରସ୍କାର କରିବା ଯେପରି କୌଣସି ବେଦ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିମାକୁ ଚୋରି କରିବା ଏବଂ କେବଳ ପଥରକୁ ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖିବା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଯେତିକି ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଘୃଣିତ, ସେତିକି ହାନିକାରକ ଓ ବିଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଓ ସମଗ୍ର ସମାଜରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ମାନବ ପ୍ରାଣୀ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ନାରୀର ଯେପରି ଚିତ୍ରଣ ନର ଦୃଷ୍ଟିରେ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିତ୍ରଣ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ନାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରାଯାଇପାରେ। ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଗଠନରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ କ୍ଷମତା, ବୁଦ୍ଧି, ଭାବନା ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷତା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ନ୍ୟୁନତା ରହିଛି। ସେସବୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରତି ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପେ କେବଳ କାମ ପ୍ରୟୋଜନ ରୂପେ ଯେ ହେବ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ନାରୀ ପ୍ରତି ନର ଏବଂ ନର ପ୍ରତି ନାରୀ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସ୍ନେହର ସାତ୍ଵିକ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ମଧ୍ୟ ମାତା, ପୁତ୍ରୀ ବା ଭଉଣୀ ରୂପେ, ସଖା, ସହୋଦର, ସ୍ୱଜନ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ରୂପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ପବିତ୍ରତାରେ ଯେଉଁ ଅଜସ୍ର ବଳ ରହିଛି, ତାହା ବାସନାର ନାରକୀୟ କର୍ଦ୍ଦମରେ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାସନା ଓ ପ୍ରେମ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସେତିକି ଭିନ୍ନ ଯେତିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା, ଆଧିପତ୍ୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, କାମୁକତା, ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଗାର, କଲହ, ନିରାଶା, ପତନ, ଆକ୍ରୋଶ, ନିନ୍ଦା ଆଦି ଅଗଣିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏସବୁଥିରୁ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ପବିତ୍ରତାରେ ତ୍ୟାଗ, ଉଦାରତା, ଶୁଭକାମନା, ସହୃଦୟତା ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ରହି ନପାରେ। ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ସତ୍ସଙ୍କଳ୍ପରେ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟବତ୍ ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେ ସୁର ପବିତ୍ର ଭାବନା ଭରି ରହିଛି। ଏହାରି ଆଧାରରେ ନବଯୁଗର ସୃଜନ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।